What is our job is to worship Mahakali within us. Because what does she do? Perhaps we are not very aware of. First and foremost thing she does is to protect us. Wherever you may be, whatever you may be doing, in whatever peril you may be, howsoever dangerously you may be placed in life, she protects. First thing, she protects. All the people who write to me how they were protected, how they were cured, how they were helped, is this thing that they should know that all this has happened because of Mahakali power within you. She exists within you. When you are worshipping Mahakali, you are worshipping the Mahakali within you. With due respect, you must know that this Mahakali is a very sensitive personality. She is very sensitive. If you try to do any wrong to anyone, she'll guide you. She'll tell you by many ways that this is wrong you are doing, why you are doing wrong to some person. But if you do not repent and come back onto the normal position, she gives you up. Once Mahakali gives you up, you are now exposed and become prone to all kinds of evil things. So when you worship her, what you want her to protect you. In your discrimination, in your mistake, you might do something wrong, may do something that is not good for you, could be very dangerous for you. But she is the person who guides you how to avoid all the dangers. Now she protects your life. She protects your body. She protects all organs of your body. She is the one who gives you all the security of life. In her realm, you feel completely secure. You are never afraid of anything. Because you have left her realm, you have come out of it. That is the reason you are afraid. But if you are under her beautiful guidance and her blessings, you will never feel afraid to do anything. You will never do anything wrong also. As soon as you will try to do wrong, she will hold your hand. She is really the guiding person. She is the one who actually gives us our existence. Without her, we cannot exist. Because she is the one who is the power of Sri Shiva. She gives us so many things. For example, she gives us the relaxation, the sleep. She gives you the truth. She tells you what is the truth and what is not. Sometimes people, so much in their ego, always try to believe that what I think is the truth. Then she is the one who points it out by creating a maya, a kind of a confusion, that you start thinking, what is this? So she is called also the one who gives us Bhranti, means illusions. She puts you to illusions also. She tests you, puts you to illusions, and she then ultimately takes you out of the illusions. She is the one who relaxes you, because she takes over all your responsibilities. She takes over all your problems. She is the one who solves all the problems. It is we who forget to leave all the problems to her. If you just leave problems to her, all your problems are solved. Not only that, but you really feel blessed. It's not only physical, also it's mental, that she makes your mind absolutely free of worries. She doesn't worry. And she doesn't want you to worry. If you worry, then she tries to show that by your worrying, you are denying her. You are not accepting her.
Worrying is something is very common and people take great pride in saying, oh, I was worried. How can you be worried when your mother is Sakshat Mahakali? She can kill all the demons, she can finish all of them, she knows how to manage things. And when you are like a child before her, how can you worry about it? So your worries are finished. She worries about you, you shouldn't worry about yourself. That's the point. Her security is so great, she's so secured herself that she gives you all the security that you need. You can hold on to her feet, you can hold on to her image or to anything. You can even pray to her. Many people are being cured only by praying to her because she cures you. She can cure your diseases, which are very complicated diseases, she can cure. Now what she likes, Mahakali, likes the light. She is worshipped in the night because then we can put on the lights. She like enlightened person, also she likes the light, she likes the sun, she likes something that will be completely enlightened and brightened. You must have heard about people who are called, I don't know what, but especially in the West they use them. They have big teeth and they and they are the people, they just imagine, they cannot exist before the sun. As soon as there is a sunrise, they just want to go off and sleep. Whereas they cannot see the sun because the light they can't bear. Now what has happened here, that Mahalakshmi has departed, Mahakali has departed from them. And when Mahakali has departed, then they are afraid, and such people are attacked by these people who know they are afraid. The sun itself is very important to work out this Mahakali thing. But as it is in the West especially, we are very hard-working and very much sun-oriented, and we worship the sun. All this we do, worship the sun and also go right-sided very much. Then it is she who gives us the balance. She is the one who gives us the balance by relaxing us completely and protecting us. Sometimes we are competitive and we are really worried and we want to do something which we cannot do. Then we get upset and we don't know what to do. Then it is she who brings sleep to us. So when we sleep, she looks after us, she soothes us, and she takes away our problems. So many things she is doing. But what are we doing for her, that we should see? Main thing is that we are ourselves worshipping her. She likes that her children should worship. That on that level she can be one with them. She can give them her compassion, love and protection from all the evil. But it has to be understood, those who are not yet settled, those who are not yet absolutely belonging to that land of security of Mahakali, can be attacked. And they, once they leave that area, they can be very badly injured, killed, whatever may can happen. So we are living in this Kali Yuga in a very dangerous times, when anything can happen. So we have to be very careful. We have to watch our mind to see how it works. What does it teach you? What does it tell you? Try to understand
what is the plan of this evil person that you are playing into his hands? How can you play into his hands? And how can you do whatever wrong he wants you to do? Secondly, against her is the ego. The biggest problem is the ego today. Ego shows, no, I can do this. Ego says, I will work it out. Ego says, it will be done. But the human beings yield to ego. It's a great satisfaction for them that their ego is so strong, and they don't want to listen to the Mahakali forces. You have to be like children. Really, that's the very best way, is to be innocent like children. She loves innocent people. She's innocence herself. She loves innocent people. And she looks after you much more because you're innocent. You're not cunning. You're not very much trying to play your ego on others. If you're innocent, she'll help you. She definitely will help you. But this ego has to be brought under control, because he is the worst enemy she has. She doesn't like your ego. She wants you to be egoless, to be innocent. Then another thing she loves in you is your compassion. Compassion for each other, love for each other, also caring for others. That is something she loves. If you are a Sahajogi, if you are a realized soul, she is always with you. But she says, what are you doing with your compassion? How many people you are giving realization? How many people you are curing? How many people you are helping? She is quite aware of whatever you are doing. I should say it's such a tremendous power of Mahakali that she knows everything about you. Everything. She knows your mind. She knows your heart. She knows about your health. Everything she knows. Actually, she is the mother in every way who cares for the little child. In that way, she knows that this child doesn't know anything. He's very innocent. So like when you are very small, your mother looks after you. In the same way, this Mahakali looks after you. Everywhere in your life she is there. Especially with Sahajogis, she follows them up and down. Everywhere, whatever you are doing, you are in an accident, she's there to save you. She's like an angel behind you. And nothing can happen to you if you really worship her from your full heart. Not for any gain, not for any achievement, but for her blessings. Her blessings are very great, and they really have enriched human beings. They have enriched this earth. They have enriched everything because of the blessings of Mahakali. It will be the best way is to meditate. Not to be aggressive in any way, but just to meditate and ask Mahakali, destroy. Destroy him. For he is destroying the world. You please destroy. That's her job, and she would love to do, but somebody has to tell her and ask her. It's very good, because there are so many that unless and until you point it out, she may not be able to put her attention to that, possibly. So it's best is always ask her to help you on individual basis, on a national basis, maybe on a collective basis, or maybe on a global basis. That's what she exists everywhere. She is globally available. Anywhere you may be having any color, any race, any nation, anything. But she exists within you all the time, and to worship her and to awaken her is only your due that you have to do. You have to do it in a way that is an innocent act, that you are worshipping your mother like a little child
worships and loves his mother. It's a very simple relationship which all of us have failed. How we should love our mother and how we should be under her guidance and under her protection. That is something very simple you have known in your childhood, and that childhood has to come back in you if you really worship the mother. May God bless you. జయ శ్రీ మాతాజీ అండి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో మహాకాళి ఆశీర్వాదాల గురించి వివరిస్తున్నారండి. మన పని ఏమిటి? మనం మనలో ఉన్న మహాకాళిని పూజించాలి. ఎందుకంటే ఆమె ఏం చేస్తుందంటే మనం మేల్కొనకపోతే మనకు తెలియదు. అన్నింటికంటే ముందు ఆమె మనల్ని రక్షిస్తుంది. మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నా, ఏమైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఆమె మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. మీ జీవితంలో ఏమైనా భయంకరమైన సంఘటనలు జరిగేవి ఉంటే వాటి నుండి ఆమె మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ముందుగా మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ప్రజలు అందరూ నాకు రాస్తుంటారు, ఆమె ఎలా రక్షిస్తుంది అని, ఆమె ఎలా రోగాలు తగ్గిస్తుంది, ఆమె ఎలా సహాయం చేస్తుంది. ఈ విషయంలో అవన్నీ వారు తప్పకుండా తెలుసుకుంటారు, అవన్నీ జరుగుతుంటాయని. ఎందుకు అంటే మహాకాళి శక్తి మీ లోపల ఉంది. ఆమె మీ లోపలికి వచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైతే మహాకాళిని పూజిస్తారో అప్పుడు మహాకాళి శక్తి మీ లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. మీరు ఆమెని గౌరవించండి. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఆమె మహాకాళి మరియు చాలా సున్నిత స్వభావం, సున్నిత వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఏమైనా తప్పు చేయాలని చూస్తే ఆమె మీకు బోధిస్తుంటుంది. ఆమె చాలా విధాలుగా మీకు చెబుతుంటుంది, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇది తప్పు అని. మీరు ఎవరికైనా చెడు చేయాలని చూస్తే ఆ వ్యక్తికి మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, అలా చేయకూడదు అని మీకు చెబుతుంటుంది. మీరు వినకపోతే, మీరు మరలా సాధారణ స్థితికి రాకపోతే ఆమె మిమ్మల్ని వదిలివేస్తుంది. ఒకసారి మహాకాళి మిమ్మల్ని వదిలివేస్తే అప్పుడు మీరు ఇబ్బందులకు గురవుతుంటారు. అన్ని భూతానికి సంబంధించిన పనులు చేస్తుంటారు. అందువలన మీరు ఆమెని ఆరాధిస్తున్నారా? మీకు ఏమి కావాలి? ఆమె మిమ్మల్ని రక్షించాలి. మీ విచక్షణలో మీకు తెలిసింది మీరు ఏదో ఒక తప్పు చేశారని. అది మీకు మంచిది కాదు మరియు అది మీకు ప్రమాదకరమైనది. కానీ ఆమె మీకు ప్రమాదాలని ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియజేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు ఆమె మీ జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది. ఆమె మీ శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. ఆమె మీ శరీరంలోని అన్ని అవయవాలని రక్షిస్తుంది. కేవలం ఆమె మాత్రమే మీ మొత్తం జీవితాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. ఆమె రాజ్యంలో మీరు పూర్తిగా రక్షింపబడతారు. మీరు ఎప్పుడూ దేనికి భయపడనవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆమె మీ ఎడమవైపు రాజ్యంలో ఉంటుంది. మీ ఎడమవైపు ఆమె యొక్క రాజ్యం. మీరు ఆమె రాజ్యం నుండి బయటకు వస్తే ఆ కారణం వలన మాత్రమే మీకు భయం వేస్తుంది. కానీ మీరు ఆమె కింద అందమైన మార్గదర్శకత్వంలో మరియు ఆమె ఆశీర్వాదాలతో ఉన్నారు. మీరు ఏమి చేయడానికైనా భయపడవద్దు. అలా అని మీరు ఏమి తప్పులు కూడా చేయవద్దు. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు తప్పు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఆమె మీ చేయి పట్టుకుంటుంది. ఆమె నిజంగా మీకు మార్గదర్శకం చూపే వ్యక్తి. కేవలం ఆమె మీకు స్పష్టతని ఇస్తుంది. ఆమె లేకపోతే మీకు స్పష్టత రాదు. ఎందుకంటే ఆమె శ్రీ శివశక్తి. ఆమె చాలా ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు ఆమె మీకు విశ్రాంతిని, నిద్రని ఇస్తుంది. ఆమె మీకు నిజాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆమె చెబుతుంది ఏది నిజం, ఏది నిజం కాదు అని. కొన్నిసార్లు ప్రజలు వారికి చాలా ఎక్కువ అహంకారం ఉండడం వలన వారు ఎల్లప్పుడూ ఏది ఆలోచించారో అదే నిజమని నమ్ముతుంటారు. కానీ ఆమె మహామాయలో మిమ్మల్ని పడవేస్తుంది. ఆమె మిమ్మల్ని ఒక రకమైన గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది. అందువలన మీరు ఆలోచిస్తారు ఏమిటి ఇది అని. ఆమె మీకు భ్రాంతిని కలుగజేస్తుంది. ఆమె మిమ్మల్ని భ్రమలలో పడవేస్తుంది. మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తుంది.
మరియు చివరికి ఆ భ్రమల నుండి ఆమె మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకువస్తుంది. ఆమె ఒక్కరు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతిని ఇవ్వగలరు. ఎందుకంటే మీ బాధ్యతలన్నీ ఆమె తీసుకుంది, మీ సమస్యలన్నీ ఆమె తీసుకుంది. ఆమె ఆమె మీ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తుంది. అందువలన మనం అన్ని సమస్యల్ని ఆమెకు వదిలివేసి మనం వాటిని మర్చిపోవాలి. మీరు మీ సమస్యలన్నీ ఆమెకి వదిలివేస్తే మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరింపబడతాయి. అంతేకాదు, మీరు నిజంగా ఆమె ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతారు. ఇది కేవలం భౌతికంగా కాదు, మానసికంగా కూడా. ఆమె మీ మెదడుని తప్పకుండా బాధలు లేకుండా ఉంచుతుంది. ఆమె ఆందోళన చెందదు, బాధపడదు. మరియు మీరు కూడా ఆందోళనగా ఉండాలని, బాధపడాలని ఆమె అనుకోదు. మీరు బాధపడుతూ ఉంటే ఆమె మీరు ఆ బాధలోనే ఉంచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆమెని తిరస్కరిస్తున్నారు, ఆమెని మీరు ఒప్పుకోవడం లేదు. బాధపడుతూ ఉండడం అనేది ఏదో చాలా సాధారణం అన్నట్లుగా ప్రజలు గొప్పగా చెబుతుంటారు. ఓ, నేను చాలా బాధతో ఉన్నాను అంటుంటారు. మీరెందుకు బాధపడాలి? మీ అమ్మ సాక్షాత్ మహాకాళి. ఆమె రాక్షసులు అందరినీ సంహరించింది. ఆమెకి తెలుసు ఏ విషయాన్ని ఎలా సరిచేయాలో. మీరు ఆమె ముందు ఒక పిల్లవాడిలాగా ఉన్నారు. మీరు ఎలా దేని గురించి అయినా బాధపడుతున్నారు. ఆమె వలన మీ బాధలన్నీ పూర్తయిపోతాయి. ఆమె మీ గురించి బాధపడుతుంది. మీరు మీ గురించి అస్సలు బాధపడకండి. అది విషయం. ఆమె భద్రత చాలా గొప్పది. ఆమె చాలా సురక్షితంగా ఉంది. ఆమె మీ జీవితానికి కావలసిన మొత్తం భద్రతని ఇస్తుంది. మీరు కేవలం ఆమె పాదాలు పట్టుకోండి. మీరు ఆమె చిత్రాన్ని పట్టుకొని ఉండండి. ఏదైనా సరే ఆమెని ప్రార్థించండి. చాలా మంది కేవలం ఆమెని ప్రార్థించడం వలన రోగాలు తగ్గించుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆమె మిమ్మల్ని ఆరోగ్యవంతులుగా చేస్తుంది. ఆమె మీ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తుంది. ఏవైతే సంక్లిష్టమైన వ్యాధులు ఉంటాయో అవి కూడా తగ్గిస్తుంది. ఆమె దేనిని ఇష్టపడుతుంది అంటే ఆమె కాంతిని, వెలుగుని ఇష్టపడుతుంది. ఆమెని రాత్రిపూట ప్రార్థించాలి. ఎందుకంటే మనం రాత్రిపూట దీపాలు వెలిగిస్తాము. ఆమె ఒక వ్యక్తికి జ్ఞానోదయాన్ని ఇస్తుంది. ఆమె కాంతిని ఇష్టపడుతుంది. ఆమె సూర్యుణ్ణి ఇష్టపడుతుంది. ఆమె పూర్తిగా ప్రకాశవంతమైన మరియు కాంతివంతమైన వాటిని ఇష్టపడుతుంది. నేను తప్పకుండా విన్నాను. ప్రజలు వారిని ఏమని పిలుస్తారు నాకు తెలీదు, కానీ ప్రత్యేకంగా వెస్టులో వారు ఉంటారు. వారు చాలా పెద్ద పెద్ద పళ్ళు పెట్టుకుంటుంటారు. మీరు వారిని ఊహించండి. వారు సూర్యుని ముందు ఉండలేరు. వారు సూర్యోదయం అయితే వెళ్ళి నిద్రపోతారు. వారు సూర్యుణ్ణి చూడలేరు. ఎందుకంటే ఆ కాంతిని వారు భరించలేరు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి జరిగిందంటే మహాలక్ష్మి, మహాకాళి బయలుదేరారు. మరియు ఎప్పుడైతే మహాకాళి బయలుదేరిందో అప్పుడు వారు భయపడతారు. అలాంటి వారు ఎవరైతే భయపడుతూ ఉండేవారుంటారో వారి మీద దాడి చేస్తారు. వారికి తెలుసు ఎవరు భయపడుతుంటారో. మహాకాళి పనిచేయటానికి సూర్యుడు చాలా ముఖ్యం. అలాగే వెస్టులో ప్రత్యేకంగా మనుషులు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తారు మరియు ఎక్కువగా సూర్యుడి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. అందువలన సూర్యుడిని ప్రార్థిస్తుంటారు, సూర్యుడిని ఆరాధిస్తుంటారు. అందువలన వారు కుడివైపుకి ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు. కానీ ఎవరు మనల్ని సమతుల స్థితిలోకి తీసుకువస్తారు అంటే ఆమె ఒక్కతే. ఆమె మిమ్మల్ని సమతుల స్థితిలో ఉంచి సమస్యల నుండి మీకు సడలింపు ఇచ్చి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం పోటీతత్వంతో నిజంగా బాధపడుతుంటాము మరియు మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి కానీ ఏమీ చేయలేకపోతున్నాము అనుకుంటూ బాధపడుతుంటాము. అప్పుడు మనం కలత చెందుతాము. మనకు తెలియదు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో. అప్పుడు ఆమె మనల్ని నిద్రపోయేలా చేస్తుంది. మనం నిద్రపోయినప్పుడు ఆమె మనల్ని చూసుకుంటుంది. ఆమె మనల్ని
ఉపశమనం పొందేలా చేస్తుంది. మరియు ఆమె మన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తుంది. ఆమె చాలా పనులు చేస్తుంది. కానీ మనం ఆమె కోసం ఏమి చేస్తున్నామో అది మనం చూసుకోవాలి. ముఖ్యమైనది, మనం ఆమెని మనకు మనముగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆమె ఇష్టపడుతుంది. ఆమె పిల్లలు ఆమెని ఆరాధిస్తున్నారు. ఆ స్థితిలో ఆమె మీతో ఒకరిగా ఉంటుంది. ఆమె మీకు కరుణ, ప్రేమ, రక్షణ ఇస్తుంది. అన్ని రాక్షస శక్తుల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. కానీ ఆమె అర్థం చేసుకుంటుంది ఎవరు ఇంకా పూర్తిగా స్థిరపడలేదు అని, ఇంకా ఎవరు పూర్తిగా ఆమెకి చెందినవారు కారు అని. ఆ అభద్రతా భూమిని మహాకాళి దాడి చేస్తుంది. ఒకసారి ఆమె ఆ ప్రాంతంని వదిలివేసినా ఇంకొకసారి చాలా చెడ్డగా దాడి చేస్తుంది. కొందరిని గాయపడేలా చేస్తుంది, కొందరిని చంపుతుంది. ఏదైనా జరగవచ్చు. అందువలన మనం ఈ కలియుగంలో నివసిస్తున్నాము. చాలా భయంకరమైన సమయం ఇది. ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరగవచ్చు. అందువలన మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం మన మెదడుని చూసుకుంటూ ఉండాలి. మన మెదడు ఎలా పనిచేస్తుంది, నాకు ఏమి చెబుతుంది, నాకు ఏమి ఉపదేశిస్తుంది అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ రాక్షస వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? మీరు అతని చేతుల్లో ఆడుతున్నారా? మీరు అతని చేతుల్లో ఎలా ఆడగలరు? మరియు మీరు అతను మీ చేత చేయించాలనుకుంటున్న తప్పులు మీరు ఎలా చేయగలరు? రెండవది, ఆమెకు వ్యతిరేకంగా అహం ఉంది. ఈ రోజుల్లో అన్నింటికంటే పెద్ద సమస్య అహంకారం. అహంకారం మీకు చెబుతుంది, కాదు కాదు నేను చేస్తాను. అహంకారం మీకు చెబుతుంది, నేను ఈ పని చేస్తాను, అది పూర్తవుతుంది. కానీ మనుషులు అహం నుండి దిగి చూడండి, అది వారికి గొప్ప సంతృప్తిని ఇస్తుంది. ఎవరి అహం చాలా బలంగా ఉంటుందో వారు మహాకాళి ఏమి చెబుతుందో వినలేరు. మీరు చిన్న పిల్లల్లాగా ఉండండి. నిజంగా అది చాలా మంచి మార్గం. పిల్లల్లాగా అమాయకంగా ఉండండి. ఆమె అమాయకులని ప్రేమిస్తుంది. ఆమె తనకు తానుగా అమాయకత్వం కలిగి ఉంటుంది. ఆమె అమాయక ప్రజలని ప్రేమిస్తుంది. ఆమె మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుంది. ఆమె కంటే కూడా మిమ్మల్నే బాగా చూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు అమాయకులు, మోసం చేసేవారు కాదు. మీరు ఎక్కువగా ఇతరుల మీద అహంకారం చూపించేవారు కాదు. మీ అమాయకత్వం మీకు సహాయం చేస్తుంది. ఆమె తప్పకుండా మీకు సహాయం చేస్తుంది. కానీ మీ యొక్క అహంకారంని మీ నియంత్రణలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అహంకారం మీ శత్రువు. మీరు అహంకారం కలిగి ఉంటే ఆమె మిమ్మల్ని ఇష్టపడదు. ఆమెకు అహంకారం లేని అమాయకమైన వ్యక్తులు కావాలి. ఇంకొకటి, ఆమె మీలోని కరుణని ప్రేమిస్తుంది. అందరూ ఒకరితో ఒకరు కరుణగా ఉండాలి, ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా ఉండాలి, ఇతరులని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉంటే ఆమె మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది. మీరు సహజయోగులు, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తులు. ఆమె ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటుంది. కానీ ఆమె చెబుతుంది, మీ కరుణతో మీరు ఏమి చేస్తున్నారు? మీరు ఎంతమందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చారు? మీరు ఎంతమందికి వ్యాధులు తగ్గించారు? ఎంతమందికి మీరు సహాయం చేశారు? మీరు ఏమి చేస్తున్నారో ఆమెకి బాగా తెలుసు. నేను మహాకాళి యొక్క ప్రకంపన శక్తిని మీకు చెప్పాలి. ఆమెకు మీ గురించి ప్రతిదీ తెలుసు. ఆమెకి మీ మెదడు తెలుసు, మీ హృదయం తెలుసు, ఆమెకు మీ ఆరోగ్యం తెలుసు. అన్నీ ఆమెకు తెలుసు. ప్రతిదీ ఆమెకు తెలుసు. నిజానికి అన్ని విధాలుగా ఆమె మీకు తల్లి. చిన్న పిల్లలని అమ్మ ఎలా చూసుకుంటుందో అలా మిమ్మల్ని ఆమె చూసుకుంటుంది. ఈ పిల్లవాడు ఏమైనా చేయగలడు, వీడు చాలా అమాయకుడు. ఎలా అంటే, మీరు చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకుంటుందో అలాగే మహాకాళి మిమ్మల్ని చూసుకుంటుంది. మీరు మీ జీవితంలో ఎక్కడున్నా ఆమె అక్కడే ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా ఆమె మిమ్మల్ని పైకి కిందికి అనుసరిస్తుంది. మీరు ఏమైనా ప్రమాదాలలో ఉంటే ఆమె మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఆమె ఒక దేవతలాగా మీ వెనకాలే ఉంటుంది మరియు మీకు ఏమీ జరగనివ్వదు. మీరు నిజంగా పూర్తి హృదయంతో ప్రార్థిస్తే
మీకు ఏమీ కాదు, ఏ లాభం కోసం కాదు, ఏ సాధన కోసం కాదు, కానీ ఆమె ఆశీర్వాదాలు చాలా గొప్పవి. మరియు వారు నిజంగా మానవులను సుసంపన్నం చేశారు. వారు ఈ భూమిని సుసంపన్నం చేశారు. వారు ప్రతిదానిని సుసంపన్నం చేశారు. ఎందుకంటే మహాకాళి ఆశీర్వాదాలు. ఇది ధ్యానం చేయడానికి మంచి మార్గం. ఏ విధంగా దూకుడుగా ఉండకూడదు. కేవలం ధ్యానం చేయండి మరియు ఆ రాక్షసుణ్ణి నాశనం చేయమని మహాకాళిని అడగండి. ఆ రాక్షసుడు ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు. మీరు అతన్ని దయచేసి నాశనం చేయండి. అది ఆమె యొక్క పని మరియు ఆమె అది చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది. కానీ ఎవరైనా ఆమెకు చెప్పాలి లేదా ఆమెను అడగాలి. ఇది చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మీరు ఎత్తి చూపే వరకు ఆమె చేయలేకపోవచ్చు. ఆమె దాని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోవచ్చు. కనుక ఇది ఉత్తమమైనది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆమెని సహాయం అడగండి. మీరు వ్యక్తిగత ప్రాతిపదిక విషయాలకి లేదా జాతీయ ప్రాతిపదిక విషయాలకి, బహుశా సామూహికతగా లేదా మొత్తం ప్రాపంచికంగా ఉంది. ఆమె మొత్తం విశ్వం అంతటా ఉంది. మీరు ఏ రంగంలో అయినా, ఏ జాతిలో అయినా, ఏ దేశంలో అయినా ఆమె ఉంటుంది. ఆమెని ప్రార్థించండి. ఆమెను మీలో మేల్కొల్పుకోండి. అది మాత్రమే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇలా చేయండి. అప్పుడు మీ అమాయకత్వం పనిచేస్తుంది. మీరు ఒక చిన్న పిల్లవాడిలాగా ఆమెని ప్రార్థించండి. ఆమెని అమ్మలా ప్రేమించండి. ఇది చాలా సులభమైన బంధుత్వం. మన అందరికీ తెలుసు మనం మన అమ్మని ఎలా ప్రేమిస్తామో మరియు ఆమె మార్గదర్శకంలో, ఆమె సంరక్షణలో ఎలా ఉంటామో. అది చాలా సులభమైనది. మీకు తెలుసు మీ బాల్యము, ఆ బాల్య దశ మీకు మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. మీరు నిజంగా మహాకాళిని ఆరాధిస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ.